सरकार ਵੱਲੋਂ 58 साल तो बाद ये कहा गया है कि ग्रांट बंद कर दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि 58 साल ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੂਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ जी, ये 58 साल करना चाहते हैं तो साड़ी पेंशन लागू कर दें। असी तो कंटिन्यू करना ही है, असी पिछे नहीं हटना, साड़ी यूनियन ने पिछे नहीं हटना, साडे एके ने पिछे नहीं हटना जब तक साड़ियाँ मंगां नहीं मनिया जाएंगियां। पंजाब सरकार ने उच्च सिक्ख्या नाल जिहड़ा हुणे बहुत वड्डा धोखा कीता है। ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਿਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ यूनिवर्सिटियां का बुरा हाल है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कितना वड्डा मसला खड़ा होया है। सिक्ख्या उच्च सिक्ख्या का जिहड़ा भविख है वो धुंधला है, इस करके असीं सारे टीचर जिन्होंने असीं पढ़ाउणा चाहुंदे विद्यार्थियों को असीं उन्हां नूं छड्ड के मजबूर हाँ सड़कों पर बैठण लई। इस करके अज दी कॉल सी साडी जिहड़ी जथेबंदी है पंजाब एंड चंडीगढ़ टीचर्स यूनियन PCCTU उन्होंने कॉल सी कि 12 तो 2 बजे तक धरना देना है। कल असी सारा दिन ब्लैक बैजेस पा के रखने हैं। तुसी टैक्स की चोरी रोक लो, तुसी होर कई थां तो जिहड़े है बजट वधा सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिक्ख्या नूं ही कट लाउणी है। सो ये जे तां सरकार दे होश ठिकाने आ गई तो ठीक है, नहीं तो यह अंदोलन वधूगा और होर ज़्यादा जिहड़ा है देश टाइम है। सरकार की नाम है जी? मैं डॉक्टर इकबाल कौर, खालसा कॉलेज फॉर वूमेन सिविल लाइनस लुधियाना दे सारा जिहड़ा स्टाफ है इकट्ठा होया है इत्थे। असीं कर रहे हो कि देखो साडी 60 साल दी उम्र सी, सरकार वालों 58 साल तो बाद ये कहा गया है कि ग्रांट बंद कर दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि 58 साल नूं घरां नूं भेज दो स्टाफ नूं, जिहड़ा कि बहुत गलत गल है। क्योंकि सानू जदों असी नौकरियां ज्वाइन कीतियां सन, कुछ अजिहा नहीं रूल सीगे। ये रूल वाइज भी साडे नाल, कानून वाइज भी साडे नाल इदां नहीं कर सकते कि सानू जो शर्तां साडे पहलां सी उही होणियां चाहीदियां। हाँ जी, ये 58 साल करना चाहते हैं तो साडी पेंशन लागू कर देन, जबकि पहला भी कोई अजिहा मुद्दा नहीं सीगा। असी ये डिमांड कर रहे सी कि साडी पेंशन बहाल की जाए, सानू पेंशन लगाई जाए, पर इन्होंने पेंशन तक की देनी सरकार ने, उल्टा साड़ी 58 साल की उम्र कर रहे हैं। 58 साल की सरकार कह रही असी नहीं कर रहे, पर जो ग्रांट बंद कर रहे हैं तो फिर सानू किन्ने रखना कॉलेजां दे विच? नहीं, वो कहते 60 साल तक तो ये काम करो तो 58 तक की तुहानू वो मिलेगी। ये गलत गल है ना, ये गलत गल है ना। ग्रांट क्यों नहीं मिलना? कौन देगा? तुसीं पिछले दिन भी धरना लाया सी, अज फिर ला रहे हो कि लगता सरकार सुन नहीं रही तुहाडी? असी तो कंटिन्यू करना ही है, असी पिछे नहीं हटना, साड़ी यूनियन ने पिछे नहीं हटना, साडे एके ने पिछे नहीं हटना जब तक साड़ियाँ मंगां नहीं मनिया जाएंगियां। कल्ले इत्थे भी कॉलेज हो रहा कि होर नहीं जी, सारे कॉलेजां च हो रहा है बकायदा, सारे पंजाब च हो रहा है बकायदा। सानू प्रोग्राम दिते गए यूनियन वालों कि फलाने दिन की करना है, फलाने दिन की करना है, टाइम फिक्स किया होया है। तो असी तो चाहते हैं साडे नाल विद्यार्थी भी रलन, जनता भी रले, क्योंकि आने वाला जिहड़ा भविख है बड़ा खतरे विच है। अज सीएम मान भी लुधियाने आए हैं, तुसीं उन्हां नूं मिलन जाओगे कि नहीं? इंडस्ट्री नाल मीटिंग वगैरह साडी लीडरशिप कोशिश कर रहे हैं उन्हां नूं मिलन दी, असी सारा स्टाफ ते नहीं जा रहे।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 58 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਅੱਜ 12 ਤੋਂ 2 ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਪੁਰਾਣੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾਂਗੇ 58 ਤੋਂ 60। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 58 ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਏਡਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ 60 ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PS ਭੋਗਲ, ਮੈਂ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ UGC ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਏਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 60 ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਿਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ। DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ PCCTU, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਬੈਜਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਲਓ,
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਸਮੂਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 58 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ PCCTU ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ, ਏਡਡ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੋਗਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਪਕ ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ UGC ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।